So আজকে we will be discussing about two things. One is corneal opacity and the other is staphyloma. এই দুটো জিনিসই আমাদের লেকচারে হয়ে গেছে কভার করা, সো আমরা we will be take a brief revision. ঠিক আছে? Now the first question arises that what is, first we will discuss about corneal opacity, then staphyloma. So what is corneal opacity? What is corneal opacity? Loss of transparency of the cornea. So why, next question comes, why cornea is transparent? The first reason is it's avascular. Any are key reasons? Parallel arrangement of key car arrangement. So stromal যে collagens গুলো থাকছে lamellar arrangement, not parallel, lamellar arrangement. ঠিক আছে? আর কি কারণ আছে? Not dehydration, ওটাকে আমাদের কি বলে? Actually কি, the endothelial pumps, sodium potassium ATPase pump, যেটা এক্সেস ওয়াটারকে বার করে দিচ্ছে। ঠিক আছে? সো কর্নিয়া ট্রান্সপারেন্সি যখন লস হচ্ছে তখন কি হয়, কর্নিয়াল ওপাসিটি আমরা বলি। তো কর্নিয়াল ওপাসিটির কি কি রিজনস হতে পারে? হোয়াট আর দ্য কজেস অফ কর্নিয়াল ওপাসিটি? সো whenever you will be asking যে কর্নিয়াল ওপাসিটির কজ বলো, you will be classifying the corneal opacity as it can be congenital, it can be acquired. Okay, so there are some reasons of congenital corneal opacity. কি কি কারণে আছে corneal opacity, congenital corneal opacity কারণ? It's a very important question for viva and also for MCQ. বলা হয়েছে বইটা খুলে দেখা হয়েছে, বইতেই আছে। congenital cloudy cornea বা congenital corneal opacity কি কি কজ? সো স্টাম্পড, কি কি স্টাম্পড কি কি আছে? S for, কেউ জানিস? স্ক্লেরোকর্নিয়া। T for tear in Descemet's membrane. U for কি হতে পারে? বল আলসার। M for metabolic causes. মেটাবলিকের মধ্যে মেইনলি পড়ে হচ্ছে ওই মিউকোপলিস্যাকারোইডোসিস, টাইরোসিনোসিস, এইগুলো। P for পিটার্স অ্যানোমালি। পস্টেরিয়র কর্নিয়াল একটা সেন্ট্রাল ডিফেক্ট হয়, সেন্টারে একটা ডিফেক্ট হয়। ঠিক আছে? E for কোনো এন্ডোথেলিয়াল ডিস্ট্রফি যদি থাকে, বিকজ ইট ইজ কনজেনিটাল মানে এটা ডিস্ট্রফি হচ্ছে। ডিজেনারেশন তো এজে হয়, অ্যাকোয়ার্ড পরে হয়, তো কনজেনিটাল মানে ইট উইল বি এন্ডোথেলিয়াল সাম ডিস্ট্রফি। ঠিক আছে? অ্যান্ড লাস্টলি D for ডারমন্ড। ঠিক আছে? সো দিস ইজ কনজেনিটাল। আর একটা কি হতে পারে? আরেকটা কি বললাম? অ্যাকোয়ার্ড। সো অ্যাকোয়ার্ডের মধ্যে তোরা যেগুলো বলছিলিস, ট্রমা, রাইট? আর কি কি? কোনো ইনফেকশন, মানে ইনফেকশাস কোনো এক ব্যাকটেরিয়াল আলসার হয়েছে বা কিছু হয়েছে। এবারে নেক্সট কোয়েশ্চেন একটা অ্যারাইজ করে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স, হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন আ কর্নিয়াল ওপাসিটি অ্যান্ড কর্নিয়াল আলসার? এই কোয়েশ্চেনটাও আমাদের খুব আসে। তাহলে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবো আমরা? সো হোয়াট ইজ কর্নিয়াল ওপাসিটি? আমরা বললাম লস অফ ট্রান্সপারেন্সি অফ দ্য কর্নিয়া। তাহলে হোয়াট ইজ কর্নিয়াল আলসার? Actually corneal ulcer or loss of transparency হচ্ছে, there is some grayish white infiltration around the cornea, but what is happening, there is a breach of the corneal epithelium with necrosis of surrounding tissue. So that is the difference between a corneal abrasion and a corneal ulcer. In corneal abrasion there will be a breach in corneal epithelium, right? But there will be no association with necrosis of the surrounding, sloughing of tissues around the ulcer, around the abrasion. Only abrasion মানে কি? Discontinuity হয়েছে in the epithelium. But if there is ulcer, so there will be a breach in epithelium, with that there will be a necrosis of surrounding tissue. That concept clear? And obviously in ulcer there will be signs of inflammation, obviously,
Patient will give you a acute onset duration. Very important, right? Now, what are the types of corneal opacity? Next question arises. Okay, so we all know that there are basically কতগুলো আছে? চারটে টাইপস আছে। চারটে টাইপস আছে। কি কি আছে? নেবুলা, নেবুলা, ম্যাকুলা, লিউকোমা, অ্যাডহেরেন্ট লিউকোমা। মেনলি এই চারটে টাইপস আমরা জানি রয়েছে। কি ডিফারেন্স? কি মানে কি? নেবুলা মানে কি, ম্যাকুলা মানে কি, লিউকোমা মানে কি, অ্যাডহেরেন্ট লিউকোমা মানে? এটা তোদের রিভিশন ক্লাস চলছে, মানে তোরা সেমিস্টার দিয়ে এসেছিস কর্নিয়া। ওকে, সো অ্যাকচুয়ালি যখন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস যদি করে নেবুলা মানে কি, এর মানে কি, সো বেসিক্যালি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। একটা তো ক্লিনিক্যালি, আর একটা হচ্ছে কর্নিয়ার কতটা লেয়ার ইনভলভ হয়েছে। ঠিক আছে, কর্নিয়ার লেয়ার্সগুলো আশা করি মনে আছে। অ্যান্টেরিয়াল এপিথেলিয়াম থাকছে, বোম্যান্স, কর্নিয়াল স্ট্রোমা, প্রিডেসমেটস, ডেসমেটস, এন্ডোথেলিয়াম, রাইট? ওপাসিটি কখন হবে? ওপাসিটি কখন হবে? বোম্যান্স, বোম্যান্স লেয়ার যদি ইনভলভ হয় তখনই কিন্তু ওপাসিটি হবে। ঠিক আছে, সো নেবুলা মানে বেসিক্যালি হচ্ছে যে অনলি দ্য বোম্যান্স লেয়ার, আর কিছুটা হয়তো সুপারফিশিয়াল স্ট্রোমা ইনভলভ হয়েছে। তাহলে একটা হচ্ছে উই ক্যান ক্লাসিফাই ইনটু টু পার্টস। একটা হতে পারে ডিপেন্ডিং আপন ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন, আরেকটা হতে পারে মানে দ্য ডেপথ অফ দ্য লেয়ার অফ দ্য কর্নিয়া ইনভলভমেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে একটা যেটা বললাম, ইফ ইউ টক অ্যাবাউট নেবুলা, বোম্যান্স ইনভলভ হচ্ছে, কিছুটা সুপারফিশিয়াল স্ট্রোমা হয়তো হচ্ছে। ঠিক আছে, রাইট? সো মোটামুটি ধরে নাও এটা মোটামুটি লেস দেন 1/3 অফ দ্য টোটাল কর্নিয়াল থিকনেস ধরে নিচ্ছি আমরা, অফ টোটাল কর্নিয়াল থিকনেস হচ্ছে। এবারে আমি যদি এটাই এবার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনে দেখি, ক্লিনিক্যালি প্রেজেন্টেশনে সাইন্স দেখি, কিরকম পাবো? আচ্ছা, এটা একটা কথা, তোরা পিপুলারি মার্জিন দেখা যাবে বইতে লেখা আছে, আমি মানছি, বাট সাপোজ আজকে ধর একটা, এই ছবিটাই ধর আছে, এখানে একটা ওপাসিটি আছে, পিপুলারি মার্জিনে আছে ধর, এটা ঠিক আছে, ধর এমনও তো হতে পারে ওপাসিটিটা এখানে আছে, ধর একটা ডেন্স ওপাসিটি হয়ে আছে, ডেন্স ওপাসিটি হয়ে আছে, তো পিপুলারি মার্জিন কি দেখতে পাবো না আমি? পিপুলারি মার্জিন কথাটা তখনই অ্যাপ্লিকেবল ইফ ইট ইজ আ সেন্ট্রাল কর্নিয়াল ওপাসিটি, তখন ওই কথাটা অ্যাপ্লিকেবল। কিন্তু আদারওয়াইজ তোরা কি বলবি? আইরিশ ডিটেলস can be seen. So it is a faint corneal opacity. So nebula is a faint corneal opacity. যেখান থেকে আমরা আইরিশ ডিটেলস গুলো দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, নেক্সট আসবে কি? ম্যাকুলা। সো হোয়াট ইজ ম্যাকুলা? ওটা কি বললাম? ফেন্ট ওপাসিটি। সো ইট ইজ আ বেসিক্যালি সেমি ডেন্স ওপাসিটি। সো এখানে আমাদের কি কি লেয়ার ইনভলভ হচ্ছে? ইয়েস, সো বেসিক্যালি এখানে 1/3 to half অফ কর্নিয়াল থিকনেস ইনভলভ হচ্ছে, এবং তার সাথে বেসিক্যালি কি হচ্ছে, মানে স্ট্রোমাটাও বেসিক্যালি ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে, পুরো হোল স্ট্রোমাটাই ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, মানে মোটামুটি এই হাফ অফ স্ট্রোমা ইজ ইনভলভড, রাইট? তো এখানে কি হবে? আইরিশ ডিটেলস, ফিউ আইরিশ ডিটেলস দেখতে দেখা যাবে। অ্যাকচুয়ালি আইরিশ ডিটেলস কথাটা দেখা যাবে না, আইরিশ ডিটেলস ক্যানট বি সিন, বাট সাম পার্ট অফ আইরিশ ক্যান বি সিন। If it is a central opacity, then pupillary margin can also be seen. Pupillary margin বলবি, কিন্তু তাহলে বলে দিবি if it is a central corneal opacity. ঠিক আছে, pupillary margin also visible. ঠিক আছে, এবার লাস্টলি কি আসছে? লিউকোমা। So what is লিউকোমা? লিউকোমা মানে more than half of total corneal thickness involved হয়ে গেছে। সেখানে কি পাবো? কিরকম ফিচার থাকবে? নাথিং ক্যান বি সিন। ঠিক আছে, আইরিশ ডিটেলসও দেখা যাবে না, নো আইরিশ ডিটেলস অর পিপুলারি মার্জিন, নাথিং ইজ ভিজিবল।
কিছু দেখা যাবে না। তাহলে যদি তোদের বলে টাইপস, তাহলে কিন্তু এই দুটোই তোদেরকে বলতে হবে। একটা হচ্ছে কতটা লেয়ার ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে কতটা ক্লিনিক্যালি আমরা কি পাচ্ছি। এবার আমাকে বল যে এটা কর্নিয়াল ওপাসিটি, আর একটা কি আছে লাস্টলি অ্যাডহেরেন্ট লিউকোমা। সো হোয়াট ইজ অ্যাডহেরেন্ট লিউকোমা? সো লিউকোমা মানে টোটাল কর্নিয়াল ওপাসিটি, টোটালি কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। অ্যাডহেরেন্ট মানে কে অ্যাডহেয়ার করে আছে। হোয়াট ডু মিন বাই অ্যাডহেরেন্ট লিউকোমা? ইয়েস, সো বেসিক্যালি আইরিশটা প্লাস্টার্ড হয়ে গেছে। ধর কোথায় পাই আমরা, একটা স্লাফড কর্নিয়াল আলসার, কর্নিয়াল আলসার হয়েছিল, কর্নিয়াল আলসার স্লাফিং হয়ে গেছে, এপিথেলিয়াম পুরো নষ্ট হয়ে গেছিল, পুরো লেয়ার্সগুলো বেসিক্যালি পারফোরেশন হয়ে গেছে। কি হয় পারফোরেশন হলে আইরিশটা চিটকে যাবে, তারপর ওর উপরে কি হয় সিউডো যেগুলো কর্নিয়া মানে এক্সুডেটস ফাইব্রাস টিস্যু সব লে ডাউন করে একটা সিউডো কর্নিয়া তৈরি করে, ঠিক আছে। তো সেখানে কি হয়ে যাবে একটা হোয়াইটিশ, অবভিয়াসলি যে কোনো আজকে ধর একটা ইনসাল্ট যদি হয় কর্নিয়াতে, ওপাসিটিটা কেন হচ্ছে, কর্নিয়া ট্রান্সপারেন্ট ছিল কারণ একটা ল্যামেলার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য স্ট্রোমাল কোলাজেন ছিল, যেই জায়গাটা তো ইনজুরি হলো বা আলসার হলো যাই হলো, সেখানে আর এই স্ট্রোমাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা ডিস্টার্বড হয়ে গেছে, ওখানে কি হচ্ছে হ্যাপাজার্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ কোলাজেন হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য ওপাসিটি হয়ে যাচ্ছে, এটাই তো কনসেপ্ট। তাহলে এবারে এই যে তোর ওপাসিটিটা তোর হয়ে গেল ইন কেস অফ মানে আলসার স্লাফট হয়ে গেছে, আইরিশ প্লাস্টার্ড হয়ে গেছে, তখন আমরা তাহলে কি পাবো, লিউকোমা তো পাবোই, তার সাথে যেহেতু আইরিশটা প্লাস্টার্ড হয়ে গেছে তাহলে উইথ দ্য ইনকারসারেশন অফ দ্য আইরিশ টিস্যু বা উইথ দ্য প্লাস্টার্ড আইরিশ টিস্যু বিহাইন্ড দ্য ওপাসিটি, ঠিক আছে। তাহলে একটা আলসার ছিল, আলসার পারফোরেশন হয়ে গেছিল, আইরিশটা এসে চিপকে গেল ওর সাথে কারণ এসি শ্যালো হয়ে গেল, ঠিক আছে। তারপরে ওপরে কি হলো সিউডোকর্নিয়া ফর্মেশন হলো বাই অর্গানাইজেশন অফ এক্সুডেটস এন্ড ফাইব্রাস টিস্যু, দিয়ে ওই জায়গাটা কি তৈরি হয়ে যাবে, সাদা হয়ে যাবে, ওপাসিটি হয়ে যাবে উইথ অ্যাডহেরেশন অফ দ্য আইরিশ টিস্যু, দ্যাট ইজ অ্যাডহেরেন্ট লিউকোমা। আরেক সময় আরেকটা তোর হয় ওটাকে বলে একটাশিয়া বলে, একটাশিয়া মানে হচ্ছে যে জায়গাটা তোর থিন হয়ে যাচ্ছে, উইক হয়ে যাচ্ছে, বাল্জ করে যায়, দ্যাট ইজ একটাশিয়া। আরেকটা তোদের বইতে আছে দেখবি কর্নিয়াল ফেসেট লেখা আছে, কর্নিয়াল ফেসেট মানে কিছুই না, ওখানে ফাইব্রাস টিস্যুটা একটু কম থাকে বলে ওপাসিটির মাঝখানে একটা গর্তের মতন লাগে, ডিপ্রেশন হয়ে যায়, ওখানে ফাইব্রাস টিস্যু কম থাকে বলে। তো এবারে সিমটমস কি হবে, পেশেন্ট কি কমপ্লেন করবে তোকে, একটা কর্নিয়াল ওপাসিটি ধর হয়েছে, সো হোয়াট উইল বি সাইন্স, তো তোর ওপাসিটি দেখতেই পাবো, সিমটমস পেশেন্ট কি কমপ্লেন করতে পারে। এবারে ধর আমি তোকে দুটো কন্ডিশন দেব, কোন মানে কোন টাইপস অফ ওপাসিটিতে বেশি প্রবলেম হওয়ার কথা, ফেন্ট। এই প্রশ্নটা তোদের আসবে, ধর আজকে মানে চোখটা আছে, এই একটা পেশেন্টের চোখ আর এই একটা পেশেন্টের চোখ, ঠিক আছে। ধর ওর এখানে একটা নেবুলা আছে নাম্বার 1 পেশেন্টের, হ্যাঁ, আর নাম্বার 2 পেশেন্টের এইখানে, এটা পিউপেল, হ্যাঁ, এখানে একটা লিউকোমা আছে, কার বেশি অসুবিধা হবে, 1 না 2? কেন? তাহলে যদি তোদের প্রশ্নটা এইভাবে করে যে কোন ওপাসিটিতে বেশি অসুবিধা হবে, কখনো বলবি না যে লিউকোমায় বেশি হবে বা ম্যাকুলায় বেশি হবে, বলবি ডিপেন্ডিং আপন দ্য লোকেশন ওপাসিটিটা কোথায় আছে। একটা নেবুলা মানে ফেন্ট ওপাসিটি ছিল, সেটাও যদি ওর ভিজুয়াল অ্যাক্সেসে থাকে ইট উইল কজ মোর প্রবলেম দেন একটা লিউকোমা যদি ম্যাকুলা যদি ওর অনেক পেরিফেরিতে থাকে, ঠিক আছে। সো এটা কিন্তু তোদেরকে যদি প্রশ্ন করবে তখন তোদের উত্তরটা এভাবে দিতে হবে যে ডিপেন্ড করছে অন দ্য লোকেশন অফ দ্য কর্নিয়াল, কোথায় ওর ওপাসিটিটা হয়েছে অ্যান্ড কি টাইম, দুটোই ইম্পর্টেন্ট। এখন যদি কারোর প্রশ্নটা তোকে বলে যে পিপুলারি অ্যাক্সেসে লিউকোমা হয়েছে আর একটা কারোর পেরিফেরিতে লিউকোমা হয়েছে, তাহলে অবভিয়াসলি যেটা মানে ভিজুয়াল অ্যাক্সেস সেটা বেশি অসুবিধা হবে, ঠিক আছে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের যাই ওপাসিটি হোক কি ট্রিটমেন্ট জেনারেলি করা হয়, আচ্ছা এবার ধর জেনারেল ধর আজকে একটা পেরিফেরিতে যদি নেবুলা ওরকম কিছু থাকে তো আমরা কিন্তু সেরকম কিছু ট্রিটমেন্ট করা লাগে না, ঠিক আছে, সিম্পলি আমরা লুব্রিকেন্ট বা কিছু রকম ট্রিটমেন্ট লাগে না। তো মেন ট্রিটমেন্ট মানে যেখানে ভিশনে প্রবলেম হচ্ছে তখন আমরা করবো আইদার ম্যাকুলা বা লিউকোমা লাইক দ্যাট। তাহলে এবারে ট্রিটমেন্ট অপশনস কি কি রয়েছে, কেরাটোপ্লাস্টি ইজ ডেফিনেটলি দ্য ডেফিনেটিভ সার্জারি যেখানে আমায় করতে হবে, বাট আর কি কি অপশনস ওদের আছে, হ্যাঁ, সো একটা বলে কি অপটিক্যাল আইরেডেক্টমি, ঠিক আছে। সো আইরেডেক্টমি মানেটা কি হচ্ছে, উই আর বেসিক্যালি ক্রিয়েটিং, ধরো আজকে কারোর পিউপিলের কাছেই একটা এত বড় ওপাসিটি হয়ে আছে,
সো অপটিক্যাল আইরিডেক্টমি মানে হচ্ছে আমরা আরেকটা জায়গায় একটা ওপেনিং করছি, উই আর ক্রিয়েটিং আ নিউ পিউপল, যাতে ওখান দিয়ে লাইটটা ঢোকে, দ্যাট ইজ অপটিক্যাল আইরিডেক্টমি। যদিও এটা খুব একটা অতটা করা হয় না, ঠিক আছে। আরেকটা কি হয়, ফটো থেরাপিউটিক কেরাটেক্টমি, মানে সেটা কি এক্সিমার লেজার দিয়ে আমরা সেই অংশটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি অপাসিটি, সেটা একটা হয়। কর্নিয়াল ট্যাটুইং বলে একটা হয়, যদিও এগুলো হচ্ছে সব থিওরিটিক্যাল, তোদের যদি থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন আসে তখন এগুলো লিখতে হবে, ঠিক আছে। আর কিন্তু যদি তোদের প্র্যাকটিক্যালি জিজ্ঞাসা করে ফার্স্টে কেরাটোপ্লাস্টিটাই বলবি, এবং ডিপেন্ডিং যে কতটা অপাসিটি হয়েছে, ধর এখন যদি পুরো কর্নিয়াটাতেই পুরো লিউকোমা থাকে কারণ, তাহলে টোটাল পেনিট্রেটিং কেরাটোপ্লাস্টি করতে হবে, ঠিক আছে। এবং এখান থেকে তোদের কেরাটোপ্লাস্টির কোয়েশ্চেনে শিফট করে যেতে হবে, টাইপস অফ কেরাটোপ্লাস্টি, যেগুলো আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি, এখন আর করছি না, ঠিক আছে। তো কর্নিয়াল ওপাসিটি নিয়ে আর বেশি কিছু, আর কোনো কনফিউশন কিছু আছে? কোনো কনফিউশন কিছু নেই তো, মোটামুটি ক্লিয়ার কর্নিয়াল ওপাসিটি। আরেকটা হয় কর্নিয়াল ভার্টিসিলেটা, মানে ওটা হচ্ছে কি, এরকম কর্নিয়ার মধ্যে কিছু ওয়ার্ল্ড লাইক ওপাসিটিস আমরা পাই, এরকম পাই, খুব ফেন্ট লাইনের মতো, ওয়ালস মতন একটা ওপাসিটির মতন লাগে, মানে কর্নিয়াল এপিথেলিয়াল সেলসের মাইগ্রেশনটা একটু এরকম অ্যাবনর্মাল হয়। এটা জাস্ট জামটা জানতে হবে, এবং ফর এমসিকিউ পারপাস ওদের জানতে হবে কারা কারা করে, ঠিক আছে। কিছু কিছু ড্রাগস করে এটা মেইনলি, একটা হচ্ছে অ্যামিওডারন, এটাই মেইনলি করে, অ্যামিওডারনটাই তোদের দেখবি ফার্মাতে পড়েছিলিস কি কর্নিয়াল ভার্টিসিলেটা করে, তো মেইনলি অ্যামিওডারন করে, ক্লোরোকুইন করে, ফেনোথায়াজিন করে, আর আরেকটা মেটাবলিক ডিজিজ আছে, এটার নাম হচ্ছে ফেব্রিজ ডিজিজ, সেখানেও করে। এই কন্ডিশনটা জানতে হবে কি কি কন্ডিশনে হয়। ওয়ার্ল্ড লাইক ওপাসিটিস ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, কারণ ডিরেকশন অফ দ্য কর্নিয়াল এপিথেলিয়াল সেলস ওইভাবে হচ্ছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, রোকাইনেজেও হয়, রোকাইনেজে অ্যাকচুয়ালি আরো পুরো ইডিমাই হয়ে যায়। ভার্টিসিলেটার টার্মটা বেসিক্যালি তো এইগুলোর জন্যই বেশি থাকে। রোকাইনেজেও কর্নিয়াল ডিকম্পেনসেশন করে, বাট সেখানে ইডিমাটা বেশি হয় কর্নিয়াল, ঠিক আছে। যাকে তাহলে ওপাসিটি নিয়ে আশা করি, তাহলে ওপাসিটি যদি কারোর শর্ট কেস থাকে তাকে কিন্তু কেরাটোপ্লাস্টিটাও ডিটেলসে পড়তে হবে, ঠিক আছে, কারণ ওখান থেকে কেরাটোপ্লাস্টিক কোয়েশ্চেন আসবে। তো ওপাসিটির ছবি আমরা এই সুরেশ কোথায় গেল, তাই সুরেশ ওই ছবিগুলো লাগো, দেখো এখানে একটা ফেন্ট ওপাসিটি হয়েছে এই জায়গাটা, একদম ফেন্ট, ঠিক আছে। তাহলে নেবুলা এটা অনলি ওমেন্স মেইনলি, আর সুপারফিশিয়াল স্ট্রোমা কিছুটা ইনভলভ হয়েছে। ম্যাকুলা, ম্যাকুলা মানে কি, এটার চেয়ে অবভিয়াসলি একটু বেশি, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, আইরিশ ডিটেলস অত ওই জায়গাটুকু বোঝা যাচ্ছে না, এই জায়গাটা বাকিগুলো বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু আইরিশ কিছুটা দেখা যাচ্ছে, এমন না দেখা যাচ্ছে না, পিপুলারি মার্জিনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। লিউকোমা থেকে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, আইরিশ ডিটেলস দেখা যাচ্ছে না, পিপুলারি মার্জিনও দেখা যাচ্ছে না। আর অ্যাডহেরেন্ট লিউকোমা মানে হচ্ছে এখানে আইরিশটা অতটা হয়তো বোঝা যাবে না, যখন আমরা স্ট্রিট ল্যাম্পে দেখি তখন আমরা বুঝতে পারি যে আইরিশটা প্লাস্টেড হয়ে গেছে এই সাদা উনটার সাথে, ঠিক আছে। তাহলে এটা কিন্তু তোদেরকে, তাহলে অবভিয়াসলি এই পেশেন্টগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবলেম কিন্তু এই পেশেন্টটার হবে আর এই পেশেন্টটার হবে, কারণ এটা সেন্ট্রালেই রয়েছে। তোদের কিন্তু এরকম ছবি দিয়েও জিজ্ঞাসা করতে পারে যে এমসিকিউতে যে কার বেশি প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে। ওকে, আমরা এবারে নেক্সট টপিকে, এটা করো না, নেক্সট টপিকে শিফট করব, সেটা হচ্ছে স্ট্যাফাইলোমা। এটাও আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট শর্ট কেস হিসেবে আসে। ছবিগুলো হ্যাঁ রাখিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও। স্ট্যাফাইলোমার ডেফিনেশন কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বললি? অনলি স্ক্লেরা? কোন স্ট্রাকচার নেই, কোন স্ট্রাকচার বানাচ্ছে? সো বেসিক্যালি তোদের না না না, স্ট্যাফাইলোমার একটা পার্টিকুলার ডেফিনেশন আছে। কি ডেফিনেশন আছে? একটাশিয়া অফ, একটাশিয়া মানে কি বললাম? বালজিং। একটাশিয়া অফ দা কার হচ্ছে আউটার ফাইব্রাস কোট। আই বলে তো তিনটে লেয়ার আছে, তাই তো, আউটার ফাইব্রাস কোট, মিডল ভাস্কুলার, ইনার নিউরাল। কার বালজিং হচ্ছে? আউটার ফাইব্রাস কোট, শুধু স্ক্লেরা নয়, ঠিক আছে। আউটার ফাইব্রাস কোট অফ আইবল with incarceration of uveal tissue, not only iris, ঠিক আছে, of uveal tissue. So generally কি হচ্ছে, আইদার কোনো ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ, ইনফেকশাস কিছু
কি ডিজেনারেশন কিছু যাই হোক কোনো কারণে আউটার ফাইব্রাস কোটটা উইক হয়ে যাচ্ছে, থিন হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা আস্তে আস্তে বাল্জ করছে এবং তার সাথে কি হচ্ছে তার তলাতেই কি আছে মিডল ভাস্কুলার লেয়ার মানে ইউভিএল টিস্যু রয়েছে, সেই ইউভিএল টিস্যুটা আস্তে আস্তে প্লাস্টার্ড হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে কি বললাম একটাশিয়া অফ দ্য আউটার ফাইব্রাস কোট, সেই আউটার ফাইব্রাস কোটটা থিনড হয়ে গেছে। তো বেসিক্যালি বলে এটাকে একট্যাটিক সিক্যাট্রিক্স অ্যাকচুয়ালি সিক্যাট্রিক্স মানে কি হচ্ছে সাইকেট্রিক্যাল টিস্যু মানে স্কার হয়ে গেছে, থিনিং হয়ে গেছে, সেই থিনড ডিজেনারেটেড আউটার ফাইব্রাস কোটের একটা একটাশিয়া হচ্ছে, বালজিং হচ্ছে with incarceration of the underlying uveal tissue. So what are the types of staphyloma? So types কি রয়েছে, anterior একটা রয়েছে, আর কি রয়েছে intercalary রয়েছে, আর মাঝখানে আরেকটা রয়েছে ciliary, তারপরে ইকুইটোরিয়াল, আর লাস্টলি posterior। কি মানে কি এগুলো? অ্যান্টেরিয়ার স্ট্যাফাইলোমার মানে কি, পস্টেরিয়র স্ট্যাফাইলোমার মানে কি, এগুলো মানে কি? কোন টিস্যুটা এবং আউটার ফাইব্রাস কোটের কোন লেয়ারটা। ঠিক আছে, সো অ্যান্টেরিয়ার স্ট্যাফাইলোমা যদি বলি, ঠিক আছে, তাহলে আউটার ফাইব্রাস কোট দুটো আমি যদি ভাগ করি, আউটার ফাইব্রাস কোট একটা কথা দেখলাম, একটা দেখলাম ইউভিএল টিস্যু, তাই তো। সো এই কোন ফাইব্রাস কোটটার হয়েছে এবং কোন ইউভিএল টিস্যু আছে এই হিসেবে কিন্তু মানে এই ভাগটা হচ্ছে। ঠিক আছে, so if you are talking about anterior staphyloma, so as the name says anterior, so the anterior 1/6 of the outer fibrous coat is কি কর্নিয়া, তাহলে কর্নিয়ার আউটার ফাইব্রাস কোটটা হচ্ছে আমার কর্নিয়া, তার একটা বালজিং হচ্ছে। এবার কর্নিয়ার পেছনে কোন ইউভিএল টিস্যু রয়েছে, আইরিশ। সো অ্যান্টেরিয়র স্ট্যাফাইলোমা মেইনলি আমরা কোন কন্ডিশনে পাই, স্লাফট কর্নিয়াল আলসার, যেটা এখনই বলছিলাম যে আলসার হলো, আলসার পারফোরেশন হয়ে গেছিল, আইরিশ প্লাস্টার্ড হয়ে গেছিল, ওপর দিয়ে এক্সুডেটস গুলো অর্গানাইজ করেছে, ফাইব্রাস টিস্যু অর্গানাইজ করেছে, সিউডো কর্নিয়া তৈরি হয়েছে এবং ইট ইজ বেসিক্যালি গেটিং বাল্জড, থিনই হয়ে গেছে না, ওটা তো আর সেই স্ট্রং আর নেই কর্নিয়াটা, থিন হয়ে গেল, বাল্জ করে গেল উইথ দ্য ইউভিএল টিস্যু, মানে ইউভিএল টিস্যু আন্ডারলাইন কি আইরিশ, দ্যাট ইজ অ্যান্টেরিয়র স্ট্যাফাইলোমা। তো অ্যান্টেরিয়র স্ট্যাফাইলোমা মেইনলি স্লাফট কর্নিয়াল আলসারের সিকোয়েন্স হিসেবে পাওয়া যায়। সো হোয়াট ইজ ইন্টারক্যালারি, তাহলে এটা তোমার হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র স্ট্যাফাইলোমার ছবি। এটা কর্নিয়াটা দেখ, এই যে দেখতে পাচ্ছিস ওপরে ভেসেলস চলে গেছে, মানে এটা কি এই যে ওপরে ইয়েলো ইয়েলো পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছি, এটা সিউডো কর্নিয়া। কর্নিয়া তো এরকম দেখতে হয় না, কর্নিয়া তো ট্রান্সপারেন্ট হয়, মানে আলসার কোনো সময় হয়েছিল, ওটা ফেটে গেছে, ফ্লাফট হয়ে গিয়ে ওপরে এই সিউডো কর্নিয়া মানে এক্সুডেটস ফাইব্রাস টিস্যু সব অর্গানাইজ করে গেছে, আর পেছনে আইরিশটা প্লাস্টার্ড হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ অ্যান্টেরিয়র স্ট্যাফাইলোমা। সো নেক্সট হচ্ছে ইন্টারক্যালারি আর সিলিয়ারি। কি ডিফারেন্স দুটোর হবে? ইন্টারক্যালারিটা কোথায় হয়েছে মনে হচ্ছে? ইয়েস, সো অ্যাকচুয়ালি আপ টু 2 মিলিমিটার অফ লিম্বাস, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ইন্টারক্যালারি, লিম্বাসের একদম কাছাকাছি যেটা হচ্ছে। তাহলে এখানে কোন ইউভিএল টিস্যু থাকতে পারে লিম্বাসের একদম কাছে? লিম্বাসের একদম কাছে, অত দূর তোর কোরয়েড বা ওই সিলিয়ারি বডি ওই তো আরো পেছন দিকে হবে। লিম্বাসের একদম কাছে ওই পয়েন্টটায় থাকে হচ্ছে রুট অফ আইরিশ, কিছুটা অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ সিলিয়ারি বডি থাকে, কিছুটা, পুরোটা না, ঠিক আছে, অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ সিলিয়ারি বডি, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ ইন্টারক্যালারি। তাহলে নেক্সট আসবে কি সিলিয়ারি, অনেক দূরে আছে দেখাই যাচ্ছে। ও প্রথম কথা হচ্ছে ইন্টারক্যালারিতে কোন আউটার ফাইব্রাস কোটের হচ্ছে লিম্বাসের কাছে হলো, সিলিয়ারিতে কোন আউটার ফাইব্রাস কোটের বালজিং হচ্ছে, কি আছে স্ক্লেরা, দেখা যাচ্ছে স্ক্লেরা, এবং সেটা কোন পজিশনে হচ্ছে লিম্বাস থেকে অনেকটাই দূরে, মোটামুটি 8 মিলিমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম লিম্বাস। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কোন ইউভিএল টিস্যু লাইন করে থাকবে? সিলিয়ারি বডি, নামটাকে সিলিয়ারি বলেই দিয়েছে, তাহলে সিলিয়ারি বডি।
রাইট? এবারে আসবে হচ্ছে ইকুইটোরিয়াল। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে সিলিয়ারি বা ইন্টারক্যালারি স্ট্যাফাইলোমা এগুলো কি কারণে হতে পারে? ইন্টারক্যালারিটা আগে আমরা বলি। অ্যান্টেরিয়ার স্ট্যাফাইলোমা বললাম যে মেইনলি ওই ফ্লাফট কর্নিয়াল আলসারের জন্য হয়। ইন্টারক্যালারি মানে হচ্ছে যে লিম্বাসের কাছে এখানটা হয়েছে। তো এখানে হঠাৎ করে কি কারণে লিম্বাসের কাছটা উইকেনিং হয়ে গেছে কোনো কারণে, তাই তো, যার জন্য ওখানটা বাল্জ হয়ে গিয়ে আইরিশ এসে গেছে। তো কি কারণে হতে পারে এরকম জায়গাটা? হ্যাঁ হ্যাঁ বল। টেরিজিয়াম সার্জারি? টেরিজিয়াম বলবো না, ক্যাটারাক্টেই হয়, ঠিক আছে? টেরিজিয়ামে আমরা তো সাবকনজাংটিভাল টিস্যু কাটছি, আমরা স্ক্লেরা তো কাটছি না। ইনসিশনটা কোথায় মেনলি করা হয়? এসআইসিএস, স্ক্লেরায় ইনসিশন দিই, বা ট্রাবেকিউলেক্টমি, মানে যেখানে যেখানে স্ক্লেরাতে ইনসিশন পড়ছে বা লিম্বাসের কাছে ইনসিশন পড়ছে, ঠিক আছে? টেরিজিয়ামে কিন্তু আমরা কোনো স্ক্লেরা বা কর্নিয়া কোথাও তো ইনসিশন দিই না টেরিজিয়াম সার্জারিতে, ঠিক আছে? টেরিজিয়াম সার্জারিতে আমরা জাস্ট সাবকনজাংটিভাল টিস্যুটাকে রিমুভ করি, আমরা কিন্তু স্ক্লেরাতে হাত দিই না কিছু, ঠিক আছে? হতে পারে, কিন্তু জেনারেলি যে কোনো সার্জারি যেগুলো লিম্বাসে মানে স্ক্লেরাতে প্রপার তুই ইনসিশন দিয়েছিস যে সার্জারিগুলোর জন্য লাগছে, সেখানেই কিন্তু এটা হওয়ার চান্স আছে। আর যদি ধর ওইখানেই কোনো পারফোরেটিং ইনজুরি হয়েছিল কারো, সে কারণেও হতে পারে, ঠিক আছে? আর কি কারণে হতে পারে লিম্বাসের কাছে এখানটাতে? মেনলি এই দুটোই, মেনলি ইনজুরিতেই হয়, এই লিম্বাসের কাছে মেনলি ইনজুরিতেই হয়। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে এইগুলোতে কেন হতে পারে, এই যে মানে এতটা দূরে স্ক্লেরা থিনিং কেন হতে পারে যার জন্য এরকম বালজিং হয়ে গেছে? কি কি কারণে হতে পারে? সিলিয়ারি স্ট্যাফাইলোমা কেন হতে পারে? কি মনে হচ্ছে কি কি কারণ হতে পারে? হ্যাঁ, কোন রিফ্র্যাক্টিভ এরর? ইয়েস, প্যাথোলজিক্যাল মায়োপিয়া। সো যদি মায়োপিয়া হয় তাহলে কি হয়? আইবল স্ট্রেচিং হচ্ছে, আউটার ফাইব্রাস স্ট্রেচিং হচ্ছে, থিনিং হচ্ছে, অবভিয়াসলি ইটস আন ইম্পর্টেন্ট কজ। আর কি হতে পারে? যদি সিলিয়ারি রিজিয়ানেই কোনো ইনজুরি হয়েছিল সে কারণে হতে পারে। আরেকটা হয় হচ্ছে যদি গ্লকোমা হয় কারণ, গ্লকোমাতেও কি হচ্ছে? আগেন দ্য আইওপি ইজ গেটিং ইনক্রিজড, মেকানিক্যাল স্ট্রেচিং হচ্ছে, সেই জন্য হচ্ছে, ঠিক আছে? সো এগুলো হচ্ছে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হলে স্ক্লেরাইটিস, ইনফ্লামেশন অফ দ্য স্ক্লেরা ইটসেলফ। শুনেছিস তো টার্মটা? স্ক্লেরাইটিস ইনফ্লামেশন হয়, নানান রকম অটো ইমিউন ডিজিজগুলোতে হয়, ইমিউনোলজিক্যাল কন্ডিশন, যেখানে স্ক্লেরাল থিনিং হচ্ছে, মানে আইদার মায়োপিয়া বা আইওপি বেড়ে গেছে, গ্লকোমা বা স্ক্লেরাইটিস, ঠিক আছে? এই কারণগুলোই ইকুইটোরিয়ালেরও কারণ, সেম এই কারণ যেগুলো বললাম ইকুইটোরিয়ালেরও সেম কারণ, ঠিক আছে? ইকুইটোরিয়াল মানে হচ্ছে স্ক্লেরাতেই হচ্ছে থিনিংটা বা বালজিংটা, বাট আরো দূরে। ইকুয়েটার মানে তো অনেক দূরে, মানে যেখানে ওটা মিট করে অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র, অনেক দূরে থাকছে। সো দ্যাট ইজ 14 মিলিমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম লিম্বাস, রাইট? তাহলে এখানে কে লাইন করে থাকবে? আরো দূরে ইকুয়েটরের কাছে কে থাকে? কোরয়েড। সো এটা লাইনিং অফ ইউভিয়াল টিস্যু হবে কোরয়েড, ঠিক? আর লাস্টলি হচ্ছে posterior. Posterior কথাটার মানে হচ্ছে ইট ইজ বেসিক্যালি আ বালজিং অফ দ্য posterior pole, ঠিক আছে? মানে কি হবে posterior pole মানে কি বলেছিলাম যে আমরা যদি রেটিনা দেখতে পাই, এই যদি অপটিক ডিস্ক থাকে ম্যাকুলা, এইটুকু জায়গা হচ্ছে posterior pole। তো এখানে যে মাঝখানে ছোট ওপেনিংটা কি? স্ক্লেরা অ্যাকচুয়ালি, মানে অপটিক নার্ভ যেখানে পেনিট্রেট করছে, স্ক্লেরাকে পিয়ার্স করছে, ওই জায়গাটা আমরা দেখতে পাই, ঠিক আছে? তো যে কোনো কারণে ধর আজকে যদি কারোর মানে প্যাথোলজিক্যাল মায়োপিয়া হয়, হাই মায়োপিয়া হয়, সেক্ষেত্রে তো স্ক্লেরাল থিনিং হয়। তো সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? এই জায়গাটাতে একটা পোস্টেরিয়র পোলে আমরা একটা এস্টাবলিশের মতো দেখতে পাই। মানে কি হচ্ছে? আজকে ধর কারোর রেটিনাটা নর্মালি কেমন হয়? এরকম কর্নিয়া হচ্ছে, এরকম চোখে গিয়ে এরকম যাচ্ছে, তো এই অপটিক নার্ভ এরকম যাচ্ছে। ওদের কি হয়? যদি স্ট্রেস হতে থাকে তখন এটা এরকম এরকম টাইপের একটা হয়ে যায়, এরকম একটা ডিপিং এর মতন হয়ে যায়। মানে আমরা যখন এটা খালি চোখে দেখা যাবে না, মানে আমি তোর চোখ দেখে বলতে পারবো না কারোর যে posterior স্টেফাইলোমা হয়েছে। posterior স্টেফাইলোমা ইজ ডায়াগনোজড বাই ডায়ালেটেড ফান্ডোস্কোপি, রেটিনা এক্সামিনেশন করতে হবে। আর একটা হয় ইউএসজি বি স্ক্যান করে। এমনি তুই অ্যান্টেরিয়র সেগমেন্ট দেখে বুঝতে পারবি না যে posterior স্টেফাইলোমা হয়েছে, কারণ ওটা posterior পোলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই জন্যই নাম posterior স্টেফাইলোমা। কি হয়? আমি যদি রেটিনা দেখি, নর্মাল রেটিনা কেমন লাগবে যে আজকে ডিস্ক এখানে রয়েছে, ম্যাকুলা এখানে রয়েছে, ভেসেলসগুলো যাচ্ছে। বাট ইন posterior স্টেফাইলোমা কেমন লাগবে? যেরকম একটা মানে ডিপিং মতো হয়ে গেছে মনে হবে, বুঝতে পারলি? মানে যেখানে অপটিক ডিস্কটা রয়েছে তার সাইডগুলোতে মনে হবে এরকম গর্তর মতন হয়ে গিয়ে এরকম ডিস্কটা আসছে, এই ডিপিংটা হচ্ছে। ভেসেলসগুলো মনে হবে অনেক ঢুকে ঢুকে গেছে, ঠিক আছে? সো এই যে ডিপিংটা হচ্ছে, দ্যাট ইজ posterior স্টেফাইলোমা, which is basically found in pathological myopia mainly, রাইট?
তাহলে এবার হচ্ছে আমাকে কি ট্রিটমেন্ট করতে হবে স্যাফাইলোমা। সো বেসিক্যালি তোমাদের এটাই জানতে হবে, এম ইট ইজ অলসো লাইন বাই কি কোরোয়েডই হবে, এখানে তো আর কিছু নেই কোরোয়েড ছাড়া। হ্যাঁ, কজ গুলো জানতে হবে, কোন আউটার ফাইব্রাস কোট এবং কি ইউভিয়াল টিস্যু দিয়ে লাইন। ঠিক, তো এবার ট্রিটমেন্ট কি করবো স্ট্যাফাইলোমা। যদি স্ট্যাফাইলোমাটা এখন এরকম টাইপের হয়, মানে ইন্টারক্যালারি হয়েছে বা এই যে এরকম একটা লোকালাইজড হয়ে আছে এখানটা, মানে ভিশন থ্রেটেনিং কিছু হচ্ছে না, ভিশনের সাথে প্রবলেম করছে না, তখন আমরা কি করি স্ট্যাফাইলেক্টমি করি, লোকাল এক্সিশন করি, স্ট্যাফাইল ওটাকে বাদ দিই, এবং ওখানে তো কিছু বসাতে হবে, বাদ দিয়ে দিলে তো হবে না। তো আমরা কি করি, আমাদের কাছে তো মানে যেখানে আই ব্যাংক হয়, আই বল থাকে, হোল গ্লোব থাকে, করেছিলাম না হোল গ্লোব কর্নিয়াল বাটন, তো এই হোল গ্লোবের থেকে আমরা স্পেরাল একটা প্যাচ কাটি, দিয়ে স্পেরাল প্যাচ গ্রাফট করি, ঠিক আছে, যে জায়গাটা স্যাফাইলেক্টমি করছি। হ্যাঁ, আর যদি খুব মানে বাজে রকম কারোর স্ট্যাফাইলোমা হয়ে গিয়ে থাকে, না আসছে না কেন, আর ছবিটা আছে না, মানে বা ভিশন থ্রেটেনিং স্ট্যাফাইলোমা হয়ে গেছে, পেইনফুল, বেসিক্যালি ভেরি পেইনফুল সিচুয়েশন স্ট্যাফাইলোমা, ঠিক আছে। তো যদি খুব ভিশন থ্রেটেনিং স্ট্যাফাইলোমা হয়ে গিয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এনিউক্লিয়েশন করি না। আর ছবি নেই, একটাই আছে, একটাই ছিল তো, আর নেই তো, ঠিক আছে। ভিশন থ্রেটেনিং যদি হয়ে থাকে, মানে অ্যান্টেরিয়র স্ট্যাফাইলোমার কথাই বলছি, এই যে এরকমই টাইপের, ধর পরেরটা দেখাও, এই যে এরকম ধর অ্যান্টেরিয়র স্ট্যাফাইলোমা, মানে ওটা এবং পেইনফুল যদি হয়, তার সাথে অনেক সময় হয় ব্লিডিং হয়, কারণ ইউভিয়াল টিস্যু আছে না, অনেক সময় ব্লিড করে, তাহলে সেইগুলোর হচ্ছে বেটার হচ্ছে যে জাস্ট তুমি ওটাকে ইভিসোলেশন, ইনিউক্লিয়েশন এগুলো করে দাও, ঠিক আছে, মানে রিমুভাল অফ দ্য আইবল করে দাও, ঠিক আছে। তাহলে এটাই তোমার মেন ব্যাপার। লোকালাইজ যদি হয় আমরা স্যাফাইলেক্টমি করব উইথ স্পেরাল প্যাচ গ্রাফট, আর যদি মনে হয় যে আমার মানে এ হয়েছে, তাহলে আমরা ইভিসোলেশন করব, ব্যাস এটুকু জানলেই হবে।